Hi friends, welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. Here we are discussing 15th January current affairs MCQs. Then we will start with the first and foremost one. Which airport recorded the highest passenger traffic in 2025 as per recent data and Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. This is located in Kolkata. Then this is not the one. And Veer Surendra Sai Airport. Surendra Sai Airport, which is located in Odisha. Then this is also not the correct one. Biju Patnaik International Airport. Biju Patnaik International Airport, which is also then Biju Patnaik Airport. Bhubaneswar Airport. Bhubaneswar, Odisha. And Lokmanya Gopinath Bordolo International Airport. This is located in Assam. Guwahati, Assam. Guwahati. And Birsa Munda Airport, which is located in Jharkhand. So the answer is Biju Patnaik. Answer C is the correct one. Recently recorded as the highest passenger traffic in the history during year 2025 and So at the national level, Delhi Airport continues to be top list with the passenger traffic of around 70 million. So with the rise in the passenger traffic, Bhubaneswar Airport has moved up to the 13th position in the country in terms of total passenger movement. Total passenger movement lo 13th position lo undannamata. 13th position. So rise in the passenger traffic. So the highest annual passenger movement since the airport became the operational. So then the airport recorded highest passenger traffic in 2025 as per the recent data. Overall ఇది 13th పొజిషన్ లో ఉంది నేషనల్ లెవెల్లో నేషన్ వైడ్. బట్ అయితే ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే with the rise in the passenger traffic, Bhubaneswar Airport has moved up to the 13th position in the country in terms of total passenger movement, marking a significant improvement over the previous years. And at the national level, Delhi Airport continues first position. ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. సో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎయిర్పోర్ట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంత హైయెస్ట్ ప్యాసింజర్ ట్రాఫిక్ టర్న్ అవడం ఈ ఏరియా అనమాట. దట్స్ అ కాంటెక్స్ట్. దట్ ఈస్ Biju Patnaik International Airport. So then so this Bhubaneswar Airport is now connected to 28 destinations, improving air connectivity and facilitating easier travel for the passengers from Odisha. That is the context. Biju Patnaik International Airport. Moving to the next question. President Draupadi Murmu recently undertook a 2-day state visit to which states? And Haryana and Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan, Punjab, Uttarakhand, and Uttarakhand, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh and Chad. Will be on the 2-day visit to the Punjab and Rajasthan. So today 15th January start అవుతుంది, 2026 స్టార్ట్ అవుతుంది, 15th and 16th ఈ 2 days visit అనమాట. సో దట్ ఈస్ రాజస్థాన్ అండ్ పంజాబ్. ఆన్సర్ సి is the correct one. Rajasthan and Punjab. And the president will grace the 50th annual convocation ceremony of the Guru Nanak Dev University in the Amritsar అనమాట. సో ఈరోజు మనకి ఈ పంజాబ్లోని 50th anniversary of Guru Nanak University. Guru Nanak University స్టార్ట్ చేసి 50 years అయిన సందర్భంగా దాన్ని విజిట్ చేస్తున్నారు అనమాట. And the president will grace the 21st convocation ceremony of the Dr. B.R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar. దాని తర్వాత 21st anniversary of B.R. Ambedkar University జలంధర్లో విజిట్ చేస్తారనమాట. జలంధర్లో కూడా విజిట్ చేస్తారు. అండ్ ఆన్ ద సేమ్ డే దెన్ షీ విల్ గ్రేస్ ద 1008 కుండియా హనుమాన్ మహాయాజ్ఞ ఆర్గనైజ్డ్ బై రామానంద్ మిషన్ ఇన్ జైపూర్.
సో ఇదే రోజు 1008 కుండియా హనుమాన్ మహాయాజ్ఞ ఇది మనకి జైపూర్లో జరిగే కార్యక్రమానికి కూడా అటెండ్ అవ్వబోతున్నారు అనమాట. సో పంజాబ్ అండ్ రాజస్థాన్, ఆన్సర్ సి is the correct one. Moving to the next question. Who unveiled the BRICS 2026 logo, theme and official website? Who unveiled the BRICS 2026 logo, theme and official website? So Prime Minister Narendra Modi, Draupadi Murmu, External Affairs Minister S. Jaishankar, Finance Minister Nirmala Sitharaman, BRICS Secretary General అన్నాడు. ఇవి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అనమాట. సో లైక్ మనకి కాంటాక్ట్స్ కనుక చూస్తే ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే లైక్ ఏమంటున్నాడు, బ్రిక్స్ 2026 లోగో అంటున్నాడు. 2026 లోగో ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని అడుగుతున్నాడు. దట్స్ అ పాయింట్, దట్స్ అ కాంటాక్ట్స్ అడిగింది. సో దెన్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జైశంకర్ is the correct answer. So answer C is the correct one. External Affairs Minister Jaishankar unveiled the BRICS 2026 logo, theme and official website on January 13th అనమాట. అఫీషియల్గా టర్న్ చేయడం జరిగింది. 13th 2026న వీటిని ఇనిషియేట్ చేశారు. ఎక్కడ అంటే ఇన్ న్యూఢిల్లీ and marking the start of the India's chairmanship preparations. And the event attended by the BRICS representatives, ministers of state and officials emphasized a humanity first, people centric vision inspired by the Narendra Modi, symbolically with the festivals like Makar Sankranti anamata. So then emphasized humanity first, people centric with this particular official motto, then this particular program introduced. The core theme is that focuses on resilience, innovation, cooperation and sustainability across political, security, economic, financial and people to people pillars. So that is the one. Logo design, petals incorporated colors of a logo, petals incorporate BRICS nations. So that is a context anamata. Website వచ్చేటప్పటికి మనకి priorities for the delivery driven multinationalism as the group nears to the 20th year. ఈ గ్రూప్ 20th year టర్న్ చేసుకోబోతుంది కాబట్టి 20th year కాబట్టి స్పెషల్ కింద వీటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇక్కడ మనకి. సో ఇండియాస్ 4th BRICS chairmanship addresses the geopolitical uncertainty, climate risks and technical shifts. వీటన్నిటి మీద కూడా ఫోకస్ చేయబోతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద 4th time ఇండియా ఈజ్ అడ్రసింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్యాగ్ అని చెప్పాలి. సో 4th BRICS చైర్మన్షిప్ అడ్రసెస్ అనమాట. 4th BRICS చైర్మన్షిప్. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. సో దట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో మనకి కావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ అడుగుతున్న కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఎవరు వీటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని అడిగాడు. సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. సో దట్ ఈస్ బై ద జైశంకర్, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జైశంకర్. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఇండియా హ్యాస్ అఫీషియల్లీ టేకన్ ఓవర్ యాజ్ ద ప్రెసిడెన్సీ ఆఫ్ బ్రిక్స్ 1st January. 1st January దీన్ని హోల్డ్ చేసుకోవడం జరిగింది 2026న.
India became the chair of the BRICS, making the first time in India is leading the expanded BRICS group, which now includes 10 member countries అనమాట. 10 member countries ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీనిలో, మనకు తెలిసిన విషయం అది. సో లైక్ ఈ ఎక్స్పాండెడ్ గ్రూప్ వచ్చిన తర్వాత, గ్రూప్ ఎక్స్పాండ్ అయిన తర్వాత ఇండియా ఇనిషియేట్ చేయడం ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. So Jaishankar unveiled the India's BRICS 2026 plan. That's a important thing here. And the 2025 we know BRICS summit was held at 17th annual BRICS summit, which was held in Rio de Janeiro, Brazil. రియో డి జనీరో బ్రెజిల్ అనమాట. సో మనకి బ్రెజిల్లో జరిగింది. 16th వన్ వచ్చేటప్పటికి 16th సమ్మిట్ 2024లో జరిగింది. 16th సమ్మిట్ 2024 ఎట 2024 16th సమ్మిట్ 2024 16th సమ్మిట్. Host country is Russia. It was Russia. Next 18th will be, అంటే 18th కూడా ఎక్కడో మనం హోల్డ్ చేసుకోవాలి కదా. 18th BRICS summit. 18th BRICS summit అది 2026లో జరుగుతుంది. 2026లో then the host country is India. There is a special thing here. ఇండియన్ ప్రెసిడెన్సీ కనుక మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇండియన్ ప్రెసిడెన్సీ, సో దెన్ ఇండియా అజ్యూమ్ ది బ్రిక్స్ చైర్మన్ ఫర్ ద ఇయర్ 1st January అజ్యూమ్ చేసింది. 1st Januaryలో నోటిఫై చేశారు. మనకి 18th బ్రిక్స్ సమ్మిట్, హోస్ట్ కంట్రీ ఇండియా అనమాట. ఇది పార్ట్ స్పెషల్ టర్మ్. And these are the important things that we have to know under this particular one. Most of the cases ఇక్కడ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది, ఎవరు లోగోని ఇనాగరేట్ చేశారు అనడానికే ఉంటుంది పాసిబిలిటీ. కాబట్టి దాన్ని మనం అక్కడ ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ పర్టికులర్ బ్రిక్స్ గ్రూప్ ఎక్స్పాండ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ సమ్మిట్ ఇండియాలోనే జరుగుతుంది అనమాట. ఎక్స్పాండ్ అయిన తర్వాత, గ్రూప్ ఎక్స్పాండ్ అయిన తర్వాత, కంప్లీట్గా ఈ 10 member నేషన్స్ అయిన తర్వాత అనమాట. సో దెన్ that's the point. So our answer is C is the correct one. So as of now, India chaired this particular BRICS. The first term in 2012, and second term India chaired in 2016. Third term India 2021. This was virtual one. So virtual summit. And the fourth term 2026 will be the fourth term. India is chairing this particular context. That's a point. So this is 2026 the BRICS summit is the 18th BRICS summit. That's a point. So Jaishankar is the correct one. Moving to the next one. Next question. So then the Indian naval sailing vessel Kaundinya is associated with which initiative అన్నాడు. ఏ ఇనిషియేటివ్కి సంబంధించింది కౌండిన్యా అని అడుగుతున్నాడు. సాగర్మాల ప్రోగ్రామ్, నో. ప్రాజెక్ట్ మౌసమ్, ఏన్షియంట్ మ్యారిటైమ్ రూట్ ఎనాక్ట్మెంట్, కోస్టల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ అండ్ మిషన్ సాగర్. సో యూనియన్ మినిస్టర్ సర్బానంద్ సోనోవాల్ కదా, సర్బానంద్ సోనోవాల్, Union Minister of Ports and Shipping. So then Indian naval sailing vessel Kaundinya at Port Sultan, which is in Muscat. Recently then this particular crew of the Indian naval sailing vessel Kaundinya at Port Sultan of Qaboos in Muscat, which was observed in that one.
calling the arrival more than just a completion of the voyage, but a celebration of deep-rooted civilization's ties. So then this was observed in Muscat. Recently, Muscat. So then Koundinya at Port Sultan Qaboos. Port Sultan Qaboos, which is located in Muscat. Muscat, just the completion of the voyage, but a celebration of deep-rooted civilization ties. And the Minister for the Ports and Shipping and Waterways said the arrival of the traditionally built this stitched sail vessel on the woman capital. This is Muscat is a woman capital, which reached this woman, this particular a cloth stitched one anamata. This stitched one ఇది స్టిచ్డ్ క్లాత్ తోటి టర్న్ చేసిన షిప్ అనమాట ఇది. సో సేలింగ్ వెజల్ అనమాట. సో విచ్ సింబలైజెస్ ద ఎండ్యూరింగ్ ఫ్రెండ్షిప్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఒమన్ అండ్ anchored in history, strengthened by trade and mutual respect. That's a part. So ancient maritime route reenactment, coastal security కాదు, మిషన్ సాగర్ కాదు, ప్రాజెక్ట్ మోసం కాదు. సో యాన్షియంట్ మ్యారిటైమ్ రూట్, ఈ పాత రూట్ ఏదైతే ఉందో ఏన్షియంట్ మ్యారిటైమ్ రూట్, దాన్ని రీఎనాక్ట్ చేసే విధంగా దీన్ని మూవ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఏన్షియంట్ సివిలైజేషన్ కూడా టచ్ చేసే విధంగా. సో ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ద హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ ర్యాంక్స్ పాస్పోర్ట్స్ ప్రైమరీలీ బేస్డ్ ఆన్, దేని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రైమరీలీ బేస్డ్ ఆన్ వాట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అంటున్నాడు. సో దెన్ GDP on the country, population size, military strength, number of destinations accessible without a prior visa, ఇదే కదా, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంబసీస్ అబ్రాడ్, ఇది కాదు. సో ఇవి కాదు కదా. సో ఎన్ని గంటలకి యాక్సెసిబిలిటీ ఉంది మనం వెళ్ళడానికి అనే దాని మీద హోల్డ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అనమాట. సో ఇండియాస్ ర్యాంకింగ్ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ ద హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ ఇన్ 2026, recently given 2026 Henley Passport Index rankings. Then India from 85th rank to India reached 80th rank. 80th rank compared to the 85th in the previous, 85th in the 2025. 85th in the 2025. ఇవి క్వార్టర్లీ వన్స్ ఇస్తారు. జనవరి, మళ్ళీ ఏప్రిల్, జూన్, అక్టోబర్, ఇట్లా ఒక 4 టైమ్స్ ఇస్తారనమాట వీటిని. ఈ 4 టైమ్స్ ఈ 4 క్వార్టర్స్లో అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది. సో ఈ పర్టికులర్ క్వార్టర్లో జనవరిలో ఫస్ట్ క్వార్టర్ కాబట్టి ఇక్కడ హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్, ఈ ఇండెక్స్లో ఇండియా హ్యాస్ గాట్ 80th ర్యాంక్. ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ 85th ర్యాంక్ అనమాట. సో ఆల్ వరల్డ్లో ఉన్న పాస్పోర్ట్స్ అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్స్, ఎన్ని డెస్టినేషన్స్ రీచ్ అవ్వచ్చు అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ర్యాంక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ద ఇండెక్స్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్క్లూజివ్ డేటా ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నేషనల్, ఇది ఎవరి డేటా అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్. ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ ఇచ్చిన డేటాని బేస్ చేసుకొని ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. విచ్ ఇస్ ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ మాంట్రియాల్ అనమాట. మాంట్రియాల్, కెనడా. That's one. So moving to the next one, answer D is the correct one. Food prices entering deflation for the first time since 2014 indicates what under? So food prices entering deflation for the first time since 2014, which indicates what? ఇలా డిఫ్లేషన్ టాప్ టర్మ్లోకి వెళ్ళడం అంటే ఏంటంటే ఎంటరింగ్ డిఫ్లేషన్ ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ టైం. ప్రైసెస్ ఎంటరింగ్ డిఫ్లేషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సిన్స్ 2014. 2014 తర్వాత 2026లో ఈ ప్రైసెస్ ఆఫ్ ద కమోడిటీస్ తగ్గిపోవడం చూసాం. ప్రైసెస్ తగ్గుతున్నాయంటే ర్యాపిడ్ ఎకనమిక్ గ్రోత్ కాదు, ఎక్సెసివ్ మనీ సప్లై కూడా కాదు. ఎక్సెసివ్ మనీ సప్లై ఉండేది ఇన్ఫ్లేషన్ టైంలో, బట్ ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది డిఫ్లేషన్ కదా. పర్సిస్టెంట్ డిక్లైన్ ఇన్ ద ఫుడ్ ప్రైసెస్, రైజింగ్ కన్జ్యూమర్ డిమాండ్. నో, కన్జ్యూమర్ డిమాండ్ ఉండదు డిఫ్లేషన్ టైంలో. కన్జ్యూమర్ డిమాండ్ బాగా డౌన్ ఉంటుంది.
ఇది రాంగ్. సప్లై షార్టేజ్ చెప్పలేం, నో ఛాన్స్. సో బట్ దర్ ఇస్ అ పర్సిస్టెంట్ డిక్లైన్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రైసెస్ ఇంకా తగ్గిపోవడం అని జరుగుతుంది. దట్ ఇస్ అ పాసిబుల్ టర్మ్. సో డిఫ్లేషన్ ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ టైం సిన్స్ 2014 indicates persistent decline in the food prices అనమాట. దట్స్ అ కాంటెక్స్ట్. సో C is the correct one. Moving to the next one. Which ministry is the nodal ministry for the NPS Vatsalya scheme? ఈ NPS Vatsalya scheme కి వాత్సల్య స్కీమ్ కి నోడల్ మినిస్ట్రీ ఏదైనా అవుతున్నాడు. సోషల్ జస్టిస్ కాదు, లేబర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కాదు. సో గెస్ట్ చేయరు, బట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఇస్ అ కరెక్ట్ వన్. మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఇస్ అ నోడల్ మినిస్ట్రీ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట. సో పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ issued guidelines for NPS Vatsalya scheme 2025. ఇది PFRDA 2025లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అనమాట. 2025లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రోగ్రామ్. సో NPS Vatsalya scheme నోడల్ మినిస్ట్రీ ఇస్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ అనమాట. దేనికి రిలేటెడ్ అంటే ఇట్స్ పెన్షన్ ఫండ్కి రిలేటెడ్ వన్. దిస్ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు ద పెన్షన్ ఫండ్. సో కోర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే to include a habit of early and disciplined long-term savings among children, ensuring financial security and pension preparedness from young age. పెన్షన్ని యంగ్ ఏజ్ నుంచే సేవ్ చేసుకునే అలవాటుని క్రియేట్ చేయడం చిన్నపిల్లలు అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్. సో ఎలిజిబిలిటీ ఓపెన్ టు ఆల్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంక్లూడింగ్ NRIs, OCI కూడా ఉంటారనమాట. ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అదే NRI నాన్ రెసిడెన్షియల్ ఇండియన్స్ కూడా ఉంటారు. బిలో 18 years of age ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ద మైనర్ ఈజ్ ద సోల్ బెనిఫిషరీ అండర్ ద స్కీమ్. మైనర్సే సోల్ బెనిఫిషరీ అనమాట. మైనర్ ఈజ్ ద సోల్ బెనిఫిషరీ ఆఫ్ ద స్కీమ్. అండ్ అకౌంట్ ఈజ్ ఓపెన్డ్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మైనర్ and operated by the parent, a legal guardian. సో దాన్ని ఇదనమాట పాయింట్. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మినిమం అమౌంట్ టు ఓపెన్ అ అకౌంట్, ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ 250 రూపీస్ మినిమం అమౌంట్ అనమాట. దెన్ ఆఫ్ అండ్ నో మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఆన్ కాంట్రిబ్యూషన్. నో మ్యాక్సిమం లిమిట్. మినిమం ఇస్ 250 రూపీస్. దట్స్ అ కాంట్రిబ్యూషన్, మినిమం కాంట్రిబ్యూషన్ అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్. Moving to the next one. So the Right to Education Act 2009 provides free and compulsory education to children of which age group? So number of times adigina question kuda idi. RE Right to Education Act 2009. Right to Education RTE 2009. So ikkada చాలా పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉన్నాయి. ఏజ్ గ్రూప్ ఇచ్చాడు 13 to 14, 16 to 14, 15 to 16, 16 to 18, 0 to 14 years అని ఇచ్చాడు. సో 6 to 14 years ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ అనమాట. 6 to 14 years జనరల్ ఏజ్ ఇక్కడ టర్న్ అయ్యేది. సో ఆర్టికల్ 21A ఇది మనకి SSC అలాంటి వాటిలో ఉపయోగపడుతుంది. 21A ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, RTI యాక్ట్ మ్యాండేట్ ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్. ఈ 21A ఏంటి అంటే ఇట్స్ మ్యాండేట్స్ free and compulsory education. The children from 6 to 14 age, 16 to 14 years of age, and the ruling aimed to ensure that all schools make available 25% free seats for the children from weaker and at disadvantaged sections. 25% of the schools లో ప్రతి స్కూల్లో దాన్ని ఖచ్చితంగా వీకర్ సెక్షన్కి దాని సీట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నమాట. ఇది ఒక కండిషన్ కూడా ఉంటుంది. డిసడ్వాంటేజ్ సెక్షన్కి ఉండాలి. ఇది మనకి 12/1/C ఆఫ్ RT యాక్ట్లో ఒక కండిషన్ అనమాట ఇది. దట్స్ వన్. సో సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టు ఫ్రేమ్ అండ్ నోటిఫై రూల్స్ అండర్ సెక్షన్ 38 ఆఫ్ ద RT యాక్ట్ ఫర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. దాని ఫంక్షన్ అది టర్న్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏజ్ గ్రూప్ వచ్చేటికి 6 to 14 యూనివర్సలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అని అంటారు దాన్ని, ఆ ప్రాసెస్ని అంటారు. ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన అడిషనల్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి అంటే విచ్ ప్రమోట్స్ సబ్స్టాంటివ్ ఈక్వాలిటీ అండ్ సోషల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ ద ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్. దట్స్ ద కాంటెక్స్ట్. సో 6 to 14 ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్.
Answer B is the correct one. Answer B is the correct one. That's the point. Moving to the next question. Resumption of licensing for UCBs, urban cooperative banks, if implemented, is expected to reduce the financial inclusion, increase competition in the banking sector, eliminate NBFCs. No, eliminate NBFCs కాదు, నేషనలైజ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కాదు, రెడ్యూస్ ఆర్బీఐ ఓవర్సైట్ కాదు, రెడ్యూస్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూషన్ కాదు. It's increase competition in the banking sector. Competition in the banking sector. So B is the correct one. Allowing new UCBs, urban cooperative banks, ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది. ఆబ్వియస్ అది సింపుల్గా మనం హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో RBI has released a discussion paper exploring potential resumption of licensing for urban cooperative banks, prompted by positive developments in sector, increased demand from the stakeholders, and a strengthened regulatory framework under the Reserve Bank of India. Since 2004, then if you observe, since 2004, then licensing for the urban cooperative banks has been passed. UCBs ni then urban cooperative banks 2004 తర్వాత పాస్ చేసింది అనమాట, ఆపేసేసింది అనమాట రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. వాటిని ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అని అంటే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ రిలీజ్డ్ అ డిస్కషన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద పొటెన్షియల్ resumption, మళ్ళీ రీఅజ్యూమ్ చేయడం, resumption of these urban cooperative banks, prompted by the positive developments in the sector. So that is a context అనమాట ఇక్కడ, అందుకని మనకి న్యూస్లో ఉన్నాయి. ఆర్గ్యుమెంట్ మనం ఈ పాయింట్ కనుక ఒకసారి చూస్తే, UCBs play an important role in serving remote and small towns, contributing to financial inclusion and enhanced regulatory powers. The Reserve Bank of India's supervisory capabilities have been considerably strengthened. The UCB's 2020 amendment to the Banking Regulation Act, and then the institutional support, newly functional umbrella organization, that is newly functional NUCFDC అనమాట. ఇదేంటి అని అంటే, న్యూలీ ఫంక్షనల్ అంబ్రెల్లా ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ప్రొవైడ్ క్రిటికల్ క్యాపిటల్, నాలెడ్జ్ అండ్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్, ఫర్దర్ స్ట్రెంథనింగ్ ద UCBs అనమాట. UCBస్ని ఫర్దర్గా స్ట్రెంథన్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మనకి ఒక సిస్టమ్ అనమాట. ఇది ఒక అంబ్రెల్లా ఆర్గనైజేషన్ కింద ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో దెన్ మనకి న్యూస్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట, CFDC. సో దెన్ ఈ కాంటెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికీ నేషనల్ మనకి ఈ NUCFDC, ఇది NUCDF మనం ఇది కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, అంటే మనకి దీని ఫంక్షన్ ఏంటి అని కనుక మనం చూస్తే, నేషనల్ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ ఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కోఆపరేషన్ అనమాట. ఇది నేషనల్ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ ఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. It is an apex body established in India to modernize, strengthen and support the urban cooperative banks. Urban cooperative banks ni strengthen చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అనమాట NUCFDC. అది ఇంపార్టెంట్ వన్, గుర్తుంచుకోవాల్సింది. అండ్ UCBs అనేవి ఏంటి అంటే, కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి సంబంధించినవి, రిజిస్టర్డ్ అండర్ ఎనీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్, అండర్ మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్ అనమాట ఇది. సో దెన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ అ బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ యాజ్ అ ప్రైమరీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అండర్ ద బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1949. వీటికి బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ కిందే పర్మిషన్స్ ఇస్తారు యాజ్ అ ప్రైమరీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ కింద అనమాట. ప్రైమరీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ కింద దీనికి లైసెన్స్ ఇస్తారు. అండ్ దెన్ కరెంట్ స్టేటస్ కనుక మనం చూస్తే ఇండియాలో, ఇప్పుడు ఇండియాలో కనుక మనం ఒకసారి UCBs ట్యాగ్ కనుక చూస్తే, UCBs ఇన్ ఇండియా టోటల్ UCBs ఉన్నది మనకి 1457 ఉన్నాయన్నమాట యాజ్ ఆఫ్ March 31st 2025 నాటికి అనమాట. 2025 నాటికి 1457 ఉన్నాయి ఇండియాలో. ఈ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చేటప్పటికి ఇది వీటిది డ్యూయల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అనమాట. వీటిది డ్యూయల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. చాలాసార్లు అడిగాడు కూడా క్వశ్చన్ దీనికి రిలేటెడ్గా. సో దెన్ డ్యూయల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. సిన్స్ 1966 నుంచి
Then RBI regulates the banking functions including Reserve Bank of India వీటి లైసెన్సింగ్ కానీ లైసెన్సింగ్, క్యాపిటల్ ఎడికేసీ, లోన్ పాలసీస్, ప్రుడెన్షియల్ నార్మ్స్, ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఇవంతా ఎవరు హోల్డ్ చేస్తున్నారు అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట. బట్ ఇంకొక ఎంటిటీ కూడా ఉంది మనకి ఇక్కడ ఆర్సిఎస్ అని, రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అని ఉంటుంది. దెన్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ రెగ్యులేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ త్రూ ద ఆర్సిఎస్ అనమాట. సో దెన్ టైడ్ రెగ్యులేటరీ స్ట్రక్చర్ అని అంట. ఇప్పుడు ఇది ఆర్సిఎస్ ఉంటుంది. ఆర్సిఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ రిజిస్ట్రార్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్, రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అని ఉంటుంది ఇదొకటి. సో వీటి ఫంక్షనింగ్, వీటి మోడల్ కనుక చూసామనుకోండి, అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ స్ట్రక్చర్ కనుక చూసామనుకోండి, దీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ బై ద ఆర్బీఐ ఇంటూ 4 టైర్స్ అనమాట. వీటిని 4 టైర్ కింద క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. యూసీబీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 4 టైర్ ఇలాగనమాట. 4 టైర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిపాజిట్ సైజ్, డిపాజిట్ సైడ్ని బేస్ చేసుకొని డిపాజిట్ సైజ్ అండ్ proportionate regulation and supervision. So regulation, proportionate regulation and supervision అనమాట. UCBs are classified by the RBI into 4 tiers. RBI 4 టైర్ క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చింది వీటికి. దేన్ని బేస్ చేసుకొని అంటే ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఇది అనమాట. యూసీబీస్ క్లాసిఫికేషన్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసామంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన క్లాసిఫికేషన్ అంటే వేటిని బేస్ చేసుకొని చేశారు అని అంటే వాటి సూపర్విజన్ని బేస్ చేసుకొని సూపర్విజన్, డిపాజిట్ సైజ్ అండ్ దెన్ ప్రపోర్షనేట్ రెగ్యులేషన్ అండ్ సూపర్విజన్ కేటగరైజ్ చేసుకుని అనమాట. సో వాటిలో కనుక మనం ఒకసారి అట్ గ్లాన్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే టైర్ 1 కనుక చూస్తే యూసీబీస్ టైర్ 1 కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ యూనిట్ యూసీబీస్ డిపాజిట్స్ అప్ టు 100 crores. అప్ టు 100 crores. 100 crores కనుక అయితే 100 కోట్ల దాకా అయితే కనుక టైర్ 1 కిందకు వస్తుందన్నమాట క్లాసిఫికేషన్. సో టు అప్లై రెగ్యులేషన్స్ విత్ టైర్ 1 ఇది కాంటెక్స్ట్. టైర్ 2 కనుక అయితే దెన్ విత్ డిపాజిట్స్ బిట్వీన్ 100 crores to 1000 crores. డిపాజిట్స్ 100 కోట్ల నుంచి 1000 కోట్ల మధ్య ఉన్న అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అనమాట. యూసీబీ 3 వచ్చేటప్పటికి దెన్ 1000 crores నుంచి దెన్ 10,000 crores మధ్య ఉన్నవి. తర్వాత 4th కేటగిరీ వచ్చేటప్పటికి డిపాజిట్స్ ఎక్సీడింగ్ 10,000 crores, 10,000 కోట్లు దాటినవి అనమాట. దిస్ అ పార్ట్. సో ఇది కండిషన్ అనమాట. తర్వాత ఈ యూసీబీస్ వచ్చేటప్పటికి క్యాపిటల్ రిస్క్ వెయిటెడ్ అసెట్స్ రేషియో దెన్ దే హ్యావ్ టు టైర్ 1 నీడ్ టు 9% అనమాట. టైర్ 1 కనుక అయితే 9% మెయింటైన్ చేయాలి. అదే కనుక టైర్ 2, 4 కనుక అయితే 12% అర్న్ చేయాలి. అది కండిషన్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ద వే హౌ ది యూసీబీస్ టర్న్. వాటికి మళ్ళీ లైసెన్సింగ్ గురించి రెజ్యూమ్ చేయడానికి ఆలోచిస్తుంది ఆర్బీఐ, కాబట్టి న్యూస్లో ఉంది అనమాట మనకి. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, నేషనల్ ఆర్మీ డే ఇన్ ఇండియా ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ విచ్ డేట్ ఎవ్రీ ఇయర్ అంటాడు. ఆర్మీ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ 15th January. 15th January జనరల్గా ఇక్కడ వీటిలో వెటరన్స్ డే అని అంటారు. వెటరన్స్ డే సీఎం కరియప్ప రిటైర్డ్ డే అనమాట. సీఎం కరియప్ప 14th Januaryలో రిటైర్డ్ అయ్యారు కాబట్టి 14th Januaryని ఆర్మీ వెటరన్స్ డే అని పిలుస్తారు. సో దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్. 15th January ఏంటి అని అంటే 15th Januaryని నేషనల్ ఆర్మీ డే అని పిలుస్తారు. నేషనల్ ఆర్మీ డేగా చెప్తారనమాట.
So National Army Day is observed on the 15th January every year to commemorate the day when మనకి జనరల్ సిఎం కరియప్ప took over as the first Indian commander-in-chief of the Indian Army. ఇండియన్ ఆర్మీ చీఫ్గా ఈయన సర్వీస్ స్టార్ట్ అయింది 15th జనవరి అనమాట. 15th జనవరి 1949 అనమాట. సో 15th జనవరి ఆర్మీ డే అని పిలుస్తారు. ఆయన జాయిన్ అయిన డే కాబట్టి. ఆయన రిటైర్డ్ అయిన డేని దాన్ని ఆర్మీ వెటరన్స్ డేగా పిలుస్తారు. దట్ ఈస్ 14th జనవరి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఇక్కడ. సో అంటే ఇక్కడ ఈ 1949లో అప్పుడు మనకున్న బ్రిటిష్ రూలింగ్ని రీప్లేసింగ్ ద బ్రిటిష్ జనరల్ అప్పుడున్న బ్రిటిష్ జనరల్ ఎవరు అంటే లైక్ సర్ ఫ్రాన్సిస్ బర్చర్ అనమాట. సర్ ఫ్రాన్సిస్ బర్చర్ ఇతన్ని రీప్లేస్ చేసి కరియప్ప 1949 15th జనవరిన మనకి ఇండిపెండెన్స్ అపాన్ ఇండిపెండెన్స్ 1947 ఇండిపెండెన్స్ కదా వచ్చిన తర్వాత ఈ యాక్టివిటీ జరిగిందనమాట. ఆయన జనరల్ ఇండియన్ ఆర్మీకి చీఫ్ కమాండర్గా జాయిన్ అయ్యారు. ఆ డేనే మనం ఆర్మీ డే అని పిలుస్తాం. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. సో ఇండియన్ ఆర్మీ పర్సనల్ అనమాట. పర్సనల్ కింద ఈయన జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. సో దెన్ నేషనల్ ఆర్మీ డే ఆనర్స్ their bravery and dedication and the sacrifice of Indian Army soldiers. ఫర్ ద నేషనల్ సెక్యూరిటీ అనమాట. నేషనల్ సెక్యూరిటీ కోసం వీళ్ళు ఎలా కష్టపడతారు దాని గురించి హోల్డ్ చేస్తారనమాట. సో తర్వాత మనకి సీఎం కరియప్ప మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే వెరీ స్పెషల్ పర్సన్ కదా. సో దెన్ ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ దీనికి క్వశ్చన్కి. సీఎం కరియప్ప దెన్ వాజ్ అవార్డెడ్ ఆనరీ ర్యాంక్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ మార్షల్. ఈయనకి ఫీల్డ్ మార్షల్ ఇచ్చారు. ఫీల్డ్ మార్షల్ ఇన్ 1986 అనమాట. అండ్ దెన్ హైయెస్ట్ ర్యాంక్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ. ఇండియన్ హైయెస్ట్ ర్యాంక్ అనమాట. హైయెస్ట్ ర్యాంక్ దట్ వాస్ గివెన్ టు హిమ్ ఇన్ 1986. అండ్ ద డే ఈజ్ మార్క్డ్ యాజ్ ద పరేడ్స్, మిలిటరీ డిస్ప్లేస్ అండ్ అవార్డ్ సెరమనీస్ అక్రాస్ ఇండియా. సో కాబట్టి ఈ డేన పరేడ్ చేయడం, తర్వాత పోతే లైక్ చాలా అవార్డ్స్ని అనౌన్స్ చేయడం, బెస్ట్ పార్టిసిపేషన్కి, బెస్ట్ వాలరీకి, ఇలాంటి వాటికి అనమాట హోల్డ్ చేస్తారు. దట్స్ అ పార్ట్. లాస్ట్ బ్రిటిష్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ వచ్చేటప్పటికి సర్ ఫ్రాన్సిస్ బర్చర్ అనమాట. ఓకే, దట్స్ అ పాయింట్. మనకి ఆర్మీ డే గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు ఆర్మీ డే వచ్చేటప్పటికి దెన్ ఇది స్టాండర్డ్గా టర్న్ చేయండి. 15th జనవరి ఆర్మీ డే. అండ్ నేవీ డే వచ్చేటప్పటికి నేవీ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ 4th డిసెంబర్ అనమాట. అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ 8th October is observed on 8th October. So answer C is the correct one. Army Day idi kada. Indian Army Day 15th January. So these are the current affairs for the day. We will discuss some more MCQs in the coming session. Thank you and happy Pongal.